इस साइड में बैठो. So all in readiness for this big final. Hi Sham Kalangudkar, welcome you. Good morning for this big final of Amdar Chashak 2024 organized by Siddhivinayak Cricketers. Here's the first delivery. That's a wide to start with. Avish Levin Karapur put into bat by the Aryan Panthers, 77 Sankwar after winning the toss. Sachit and Siddesh. Sachit along with Siddesh. Big hit, and that's a maximum to start off the proceedings with the bat. Score moves on to 7. Winner of this game will take home rupees 1,01,000 plus trophy. Runners up will have to settle for 50,001 plus trophy. Many individual prizes to be won. Best batsman, best bowler, man of the series. Just that Ajay Bhai mentioning it is cold tonight, but in few days it will start to heat up. Nicely cut away. Oh, the infield, and will be a boundary. Score moves to 11. 10 of 2 deliveries of bat, and that too by Sachit. Talking about that man of the series. Man of the series will get a refrigerator. Siddhivinayak Cricketers would like to thank MLA of Walpur constituency and Health Minister of Goa, Shri Vishwajit Pratap Singh Rane, for his valuable contribution. Nicely bowled. Straight to Deepak. Does well, keeps it to just a single. Score moves on to 12. In few days' time from 5th, 6th, 7th, 8th, 9th. 6, 7, 8, 9, 10. A big tournament here in Darbandoda. Swing missed. In fact, that's a wide. More extras. Score moves on to 13. Talking about that Siddhivinayak. Let's it go again. Another wide. More extras. Short pitch delivery, that's a dot ball. Let's it go. Another dot delivery. Excellent bowling this after getting smashed for 6 and a boundary by Arun. So far 14 runs of this over. Officials in this particular game, Govind Prabhu and Sadgiri Naik, both very experienced umpires. And we also have a television umpire, that is the third umpire, Anand Patil.
Short pitch delivery straight to the bowler. Dot delivery to end the over. After completion of 1, it's 14. 14 dot loss after 1. Avish 11, Karapur. Change in bowling. Hero from the last game, Lokesh. Picked up those 3 crucial wickets and brought his team back in play against the Vasco Sai Ganesh Royals. Nicely bowled. Dot delivery. Non-striker wanted a single but has been sent back. Down the leg side, gets a little bat on it, and a single has been taken. Score moves to 15. Talking about Ganpati Warriors, 8th All Goa Panchayat and Municipality level 6 overs tennis cricket tournament in 2024. Mega prize of rupees 2 lakh. Runners up will get rupees 1 lakh. Semi-finalists 30,000 each. And some big trophies. In the air, chance, keeper settling under it. And he takes it easily. Sarfaraz Nawaz behind the stumps, safest pair of hands. And it's 15 for 1. 15 for 1. Avish 11, Karapur. Talking about Ganpati Warriors, 8th All Goa Panchayat and Municipality level 6 overs tennis cricket championship trophy 2024. Mega prize of rupees 2 lakhs plus a Crystal Warriors trophy of 36 inches. Runners up trophy of 24 inches. Semi-finalist Crystal trophy of 12 inches. 2 lakhs, 1 lakh and 30,000. Man of the series will get cash prize of rupees 20,000 plus trophy. Best bowler will get cash prize of rupees 10,000 plus trophy. Best batsman, cash prize rupees 10,000 plus trophy. Man of the match for each game. Just close by. Another 1 kilometer from here. On the Dharbandoda Panchayat ground. Starting from 6th, 7th, 8th, 9th and 10th of March 2024. 6th, 7th, 8th will be Panchayat teams. 9th March will be Municipality. 10th will be the big semi-finals and finals. So please come and enjoy the tournament. Swing and a miss. Dot delivery. So far just a single run in this over. In fact 2 runs and wicket. Nicely played through the covers. And will be a single. So after completion of 2 overs, it's 17. 17 for 1 after 2 overs. Just 3 runs from that over. Excellent bowling by Lokesh. Avish 11, Karapur. 17 for 1 after 2 and change in bowling. It will be Sarfaraz Nawaz from the highway end.
Just a quick reminder to all our viewers, this is a 8 overs final. 8 overs. First two power plays done and dusted. This is the third over that is being bowled by Sarfaraz Nawaz from the highway end. Nicely bowled. Dot delivery straight to the cover fielder. Avish 11 Karapur defeating team from Usgaon. Bhavani Warriors to reach the finals. Nicely played. Straight, oh, gone through. Error in judgment. And that's a boundary. Welcome runs for Avish 11 Karapur. Score moves to 21. And talking about the Aryan Panthers 77, Sankhwa, they defeated their neighbors. In fact, one of the strongest teams in the tournament. Sai Ganesh Royals Vasco. Looked like at one stage they will just take the game away from them. But an excellent over by Lokesh changed the complete dimensions of the game. Full toss and gets thumped on the street. And the ball's back. Score moves to 27. Siddhivinayak cricketers would like to thank all the YouTube guys from the tenniscricket.in. Swing missed. Dot delivery. Amdar Chashak 2024 comprised of 32 teams. Excellent cricket for the last 5 days. Nicely bowled. What an excellent effort that is in his own follow through. But it's gone through. So a single has been taken. Score moves to 28. Nicely bowled. Right in the block hole. Chance of run out and gone. A wicket falls. And that too. Sachit is gone. And 28 for 2. Third over in progress. New man in is Sachin. Sachin along with Harshad Matonkar out in the middle. Lokesh, excellent delivery right underneath the bat. You just can't do anything about it. First delivery a dot ball. 28 for 2. 3.1 in this big final of Amdar Chashak 2024. Again a good delivery. Might have just gone off the trouser. Officials in this particular game
Sadgiri Naik and Govind Prabhu, both very experienced umpires. Scoring has been done by Tushar Sawant. Down the ground, will be on the bounce to the fielder. Fielder does well, keeps it to just a single. Harshad Matondkar missed that semi-final. Needs to play a crucial knock in this big finale. Full toss missed. Dot delivery. Just bowling outside the off stump and missing completely. Harshad Matondkar. Full toss, no proper timing, straight to the field at point. Chance of a run out, and the third umpire has been asked for. Will be touch and go.
अंतिम सामना या ठिकाणी आपण पाहत आहे तो म्हणजे आयुष्य 11 कारापूर विरुद्ध आर्यन पॅन्थर 77 पाचवा गडी बाद होतो या ठिकाणी धावसंख्या अवघी धावफलकावरती 36 धावा या धावफलकावरती लागलेल्या अंतिम सामन्याच्या निमित्ताने सुरुवात अतिशय सुंदर, मात्र त्यानंतर सुरेख कमबॅक आर्यन पॅन्थर्स 77 या संघाचं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि गोलंदाजी मार्गवरती नंदेश शाह गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय तो विराज हा फलंदाज या मैदानावरती. अतिशय सुरेख चेंडू त्या चेंडूचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला गेला, मात्र चेंडू जातो विकेट किपरच्या हातात. धाव कोणती मिळत नाहीये. 36 धावा या धाव फलकावर 8 षटकांचा सामना आणि 8 षटकांच्या सामन्यामध्ये जवळपास 80 धावा या जमाव्या लागतील प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. यावेळी परत एकदा मोठा फटका मारायचा अयशस्वी प्रयत्न, अतिशय सुरेख गोलंदाजी. आता मात्र आर्यन पॅन्थरचा संघ मैदानामध्ये अतिशय कावेबाज पद्धतीने लढताना दिसतो या अंतिम सामन्यात. थोडीशी फटकेबाजी सचिनची, त्यानंतर मात्र बाद झाल्यानंतर मात्र धावसंख्येला बऱ्यापैकी आळा घातलेला दिसतो. यावेळी मात्र फटका फाईन लेगच्या दिशेने जातोय, चेंडू जातोय वन बाउंड सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. या चौकाराने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 40 धावा या धाव फलकावरती. 6वं षटक प्रगतीपथावर. या षटकानंतर 2 षटकांचा खेळ शिल्लक राहील, मात्र अंतिम सामन्यामध्ये फलंदाजी कशी असावी. पहिल्या सामन्यात उपांत्य फेरीत जशी फटकेबाजी केली तीच फटकेबाजी या मैदानावर करावी हा इरादा असेल तो मैदानावर उपस्थित फलंदाजाचा, ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार आत्ताच आपण बघितला तो सज्ज होतो पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी. यावेळी मात्र आकुट पद्धतीचा चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये जातोय, आणखी एक निर्धाव चेंडू मात्र समाप्त होतोय. फलंदाजांचा प्रयत्न या ठिकाणी अयशस्वी ठरताना दिसतोय, त्याचमुळे धावसंख्येला बऱ्यापैकी आळा घालण्यात यश या ठिकाणी संपादन झालंय ते गोलंदाजांना. यावेळी परत एकदा मोठा फटका, फसलेला फटका, हवेत झेल टिपण्याचा प्रयत्न दीपकचा मात्र या ठिकाणी फसतोय. प्रयत्न अतिशय सुरेख होता, मात्र झेल अखेर जमिनीला दान होतोय. 1 धाव तोपर्यंत पूर्ण होतोय. 6व्या षटकाचा खेळ होतोय समाप्त आणि 41 अशी धावसंख्या धाव फलकावरती. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करताना आयुष 11 कारापूरचा संघ आर्यन पॅन्थर संघाविरुद्ध खेळताना या अंतिम सामन्याच्या निमित्तानं गोलंदाजीमध्ये आणखी एक बदल. संगमेश हा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. अंतिम सामन्यातील 2 षटकांचा खेळ शिल्लक. 2 षटकामध्ये किती धावा जमवेल, काही चमत्कार या ठिकाणी हे फलंदाज करतील का. षटकार चौकार या 12 चेंडूमध्ये 4-5 तरी बसतील का. 60-70 धावांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयास असेल का, येणारे 12 चेंडू ठरवतील. आणि गोलंदाज संगमेश सज्ज, स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपल्याला दिसतोय तो विराज, आज ज्याच्या बॅटमधून एक चौकार आपण बघितला तोच विराज स्ट्राईक एंडला. यावेळी आडव्या बॅटचा फटका पुन्हा एकदा डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय. दीपक पहा किती चपळाने जातोय, चेंडू अडवतोय एका हाताने, त्याच ऍक्शन मध्ये थ्रोही केला जातोय. संभाव्य चौकार रोखत आपल्या संघासाठी महत्वपूर्ण 2 धावा वाचवल्या जात आहेत ते दीपक कडून. आणि या 2 धावाने एकूण धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 43 धावा या धावफलकावरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. परत एकदा संगमेश गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. सामना करेल तो विराजवरती सगळ्यांच्या नजरा असतील. यावेळी सरळ बॅटचा फटका लॉंग ऑफ कव्हरच्या दिशेने खेळला जातोय. 2 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. केवळ सिंगल धाव मिळते या फटक्यावरती. एकेरी धावाने धावसंख्या मात्र आता पुढे सरकते ती 44 धावा या धावफलकावरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. कोण ऐका
यावेळी मात्र मोठा फटका, चेंडू जातो आकाशाच्या दिशेने, चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी आणि याचबरोबर अविश 11 कारापूर संघाचं अर्धशतकही पूर्ण होत आहे. 50 धावा या धावफलकावरती लागल्या जातात या षटकाराबरोबर. आता मात्र फलंदाजाने हात खोललेत, मोठी फटकेबाजी करावी, 60-70 धावा एक सन्मानजनक टोटल मैदानावर उभं करावं, समोरच्या संघासमोर थोडंसं आव्हान निर्माण करावं हा इरादा असेल या डेथ ओव्हर मध्ये. म्हणजे निश्चितपणे यानंतरचा एक षटकाचा खेळ राहिलेला असेल शिल्लक. परत एकदा खोदून काढलेला फटका, यावेळी परत एकदा खेळला जातोय, कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या बाहेर. बॅक टू बॅक सिक्सर या ठिकाणी पाहायला मिळते. धावसंख्येत मात्र आता गती वाढते, धावसंख्या पोहोचते ती मात्र आता 56 धावांवरती. 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 7वं षटक हे प्रगतीपथावरती असताना क्रिकेटचा अंतिम सामना आणि अंतिम सामन्यामध्ये तुम्हाला या ठिकाणी पाहायला मिळतंय काही राहिलेल्या चेंडूमध्ये फटकेबाजी करावे हा इरादा स्पष्ट केला जातोय. लागोपाठच्या 2 चेंडूंना सीमापार धाडलं जातंय आणि परत एकदा संगमेश गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. यावेळी चेंडू मात्र थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा, पंचांचा इशारा वाईडचा येतोय. अतिरिक्त 1 धाव, थोडासा दबाव येतोय तो गोलंदाजावरती, कारण हे षटक ज्या मोठ्या षटकाची अपेक्षा दर्शवली जात होती ते मोठे षटक या ठिकाणी निघतंय असा अंदाज थोडासा फलंदाजी करण्याला संघाला येतोय आणि त्यापासून बचावण्याचा प्रयत्न करतोय तो गोलंदाज संगमेश या मैदानावर. यावेळी परत एकदा सरळ बॅटचा फटका मिड विकेटच्या दिशेने जातोय. परत एकदा दीपक आपल्याला दिसेल, अतिशय सुरेख फेकी केली जाते, एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती 58 धावा या धावफलकावरती प्रथम फलंदाजी करताना. म्हणजे 70 धावांचं टार्गेट ठेवावं हा इरादा निश्चित असेल. उरलेल्या चेंडूमध्ये 2-3 आणि मोठे फटके मारावेत जेणेकरून समोरचा संघ थोडासा दबावाखाली येईल आणि दुसऱ्या डावामध्ये गोलंदाजी करताना सहज सोपं होऊन जाईल हा इरादा. यावेळी मात्र उत्तुंग फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू पुन्हा एकदा कव्हरच्या डोक्यावरून विराटच्या बॅट मधून निघतोय खणखणीत षटकार. या षटकात 3 मोठे फटके निघतायत. धावसंख्या आता मात्र पोहोचते ती 64 धावांवरती. 7 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 64 लॉस ऑफ 5 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द 7th ओव्हर. शेवटचं षटक हे प्रगती पथावर 64 धावा धाव फलकावरती लागल्यात आणि या 64 धावानंतर आता उरलेल्या या 6 चेंडूमध्ये किती धावा जमवल्या जातील हा मात्र अंदाज बांधता येत नाहीये. कारण हे उरलेले 7 चेंडू या षटकात जर 15-20 धावा आल्या तर निश्चितपणे 80 पार होईल. मात्र बघायचंय शेवटचं षटक टाकण्यासाठी नंदेश हा गोलंदाज आपल्याला दिसतोय. यावेळी मात्र थोडासा आपटलेला चेंडू, उसळी घेणारा चेंडू बराच बाहेर, पंचांचा इशारा वाईडचा येतोय. अतिरिक्त 1 धाव, अतिरिक्त धावेने धावसंख्येत बदल, धावसंख्या पोहोचते ती 65 धावांवरती. अजूनही 6 चेंडू या डावातील बाकी आणि या 6 चेंडूमध्ये कारापूर संघाचा प्रयत्न असेल 70-75 पर्यंत पोहोचावे. 80 पर्यंत पोहोचले तर सोने पे सुहागा अशा पद्धतीचा सामना. यावेळी मात्र थोडासा फिरून मारलेला फटका, बराच वेळ हवेत, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक ही जमलेली जोडी मात्र अखेर या षटकात फोडली जाते. झेलवादने या ठिकाणी तंबूत परतावं लागतंय. 65 धावांवरती 6वा आदरा बसतोय अविश 11 कारापूर संघाला या अंतिम सामन्याच्या निमित्ताने. शेवटच्या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक असताना नवीन फलंदाज प्रल्हाद आपल्याला दिसतो. ज्या प्रल्हादच्या बॅट मधून या स्पर्धेत एक अर्धशतकही कारापूर संघाकडून लागलं गेलंय तोच मैदानावर मात्र शेवटच्या षटकात त्याला फलंदाजीसाठी पाठवलं गेलंय. उरलेल्या चेंडूमध्ये 2-3 मोठे फटके मारावेत, आपल्या संघाचा स्कोर ठीकठाक करावा हा इरादा या फलंदाजाचा असेल. काही प्रमाणात यश येईल का की दुसऱ्या बाजूने टिच्चून मारा करणारी गोलंदाजी, कमबॅक करणारी गोलंदाजी हा गोलंदाज करेल. हे येणारे उरलेले 5 चेंडू या षटकातील निश्चितपणे आपल्याला पाहायला मिळतील. 65 धावा धाव फलकावरती 6 गड्यांच्या मोबदल्यात
यावेळी पुन्हा एकदा वेगवान चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय मिडन, चेंडू जातोय डॉट. या ठिकाणी सुरेख गोलंदाजी. या षटकात मी जास्त धावा खर्च करणार नाही, माझ्या येणाऱ्या काळामध्ये फलंदाजांना जास्त परिश्रम घ्यावे लागणार नाहीत, याच इराद्याने गोलंदाजी करताना दिसतोय तो म्हणजे नंदेश नावाचा गोलंदाज शेवटचं षटक हाताळताना या मैदानावरती. यावेळी पुन्हा एकदा चेंडू वेगात टाकलेला क्षेत्र, यष्टीरक्षक थोडासा चुकतोय, पंचांचा हात समांतर, धाव मिळेल अवांतर, बायच्या स्वरूपात एक धाव, एकूण 2 धावा धावफलकावर जमावत 67 अशी धावसंख्या धावफलकावरती आता आपल्याला पाहायला मिळते. पहिले 2 सेमीफायनलचे सामने आपण बघितलेत, 74 धावांचा एक, त्यानंतर 71 धावांचा एक. हा सामना किती धावांचा, अंतिम सामना हे पाहणं गरजेचं ठरेल. यावेळी सुरेख चेंडू, पुलरलिंग पद्धतीचा चेंडू, बॅट मात्र जोरकस फिरते, बॅट चेंडूचा संपर्क होत नाहीये, बाकीचं काम विकेट किपर सरफराज पूर्ण करतोय, परतीची फेक करते, आणखी एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी गणला जातोय. परत एकदा अतिशय सुरेख चेंडू, परत एकदा चेंडू डॉट जातोय, काय कमबॅक करतोय या षटकामध्ये. असं वाटलं होतं जशा पद्धतीच्या 7व्या षटकात फलंदाजी झाली, या षटकात 2 मोठे फटके येतील, जवळपास 70-75 पार होईल, मात्र काय कमबॅक या नंदेशचं गोलंदाजी मार्कवर करताना विराट सारख्या फलंदाजाला बांधून ठेवलाय. परत एकदा हा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतोय, पंचांकडे थोडं पाहिलं जात आहे, पंच आपल्या जागेवर तटस्थ, पंच सांगतायत इट्स अ फेअर डिलिव्हरी, इट्स अ लिगल डिलिव्हरी, तुझ्याकडे या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं, त्यामुळे तू वाईडची मागणी करू शकत नाही, हा एक इशारा जणू पंच या मैदानावर देताना दिसत आहेत. गोलंदाज परत एकदा नंदेश गोलंदाजी मार्क वरती आपल्याला दिसेल या षटकातील. मला वाटतं हा शेवटचा चेंडू. यावेळी मात्र फटका खेळलाय, चेंडू जातोय कव्हरच्या दिशेनं, हाताला चेंडू लागतोय, चेंडू सीमेच्या बाहेर जातोय, चौकार असेल की षटकार असेल, हा पंचांचा इशारा आमच्या दिशेने येतोय, हा 4 धावांचा, आणि या चौकारानं धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 71 धावा या धावफलकावरती. काय म्हणतात तो निर्धारित 8 षटकामध्ये 72 धावांचं, प्रति षटकामागे 9च्या धाव सरासरीने जमवण्याचं आव्हान हे आविष 11 कारापूर संघ आर्यन पॅन्थर संघासमोर ठेवतोय. काय घडेल या मैदानात, 48 चेंडू 72 धावांचं आव्हान या मैदानावर आर्यन पॅन्थर संघ पार करेल का, की दुसऱ्या बाजूने आविष 11 कारापूर संघाचे गोलंदाज या 72 धावा करण्यापासून समोरच्या संघाला रोखून ठेवतात, अंतिम सामन्यामध्ये विजयश्री संपादन करत या आमदार चषक 2024चा मानकरी होण्याचा मान या ठिकाणी मिळतोय का, हे येणारे 48 चेंडू या ठिकाणी ठरवतील, जोपर्यंत दुसऱ्या डावाला या ठिकाणी सुरुवात होते. पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपल्या समोर येत आहेत इंग्लिश मधून विवरण देण्यासाठी श्याम कलंगुटकर, आणि तोपर्यंत ऐकूया थोडस डीजेचा सुमधुर संगीत, आणि तोपर्यंत जाऊया मैदानाच्या दिशेने जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होईल.
Sugar Factory Ground, Darbandoda. And this is the big final between Aryan Panthers 77-77 Sankhwa against the Avish 11 Karapur. Avish 11 Karapur put into bat by the Aryan Panthers 77-77. Top scored by Sachit. Batsman, please hurry up. Batsman of Aryan Panthers, please hurry up. Sachit scored 24. Nothing much by Siddesh. He went for duck. Harshad made 2. Sachin made 1. Chandrakant made 23. Viraj scored 14. Talking about the bowling, Arun gave away Arun gave 15 runs. Lokesh was again excellent with the ball, just giving away 4 runs in his 2 overs and picked up a wicket. Nandesh picked up 2 wickets in the end. Sanmesh also bowled really well. So is Sarfaraz. So the target will be 72 in 8 overs to win this final, to take home that 1 lakh rupees and that big trophy. Here we go with the chase. Harshad Matondkar with the fluorescent cherry from the highway end. And to face it is Azim. His partner at the other end, Sarfaraz Nawaz. Looking for the sweep, missed. That's a dot delivery. Full toss, nicely played down the ground, in the air. Fielder makes a complete meal out of that one. And that's gone for 6, is it? We'll have to just wait and watch. In fact, that's gone for 4. So boundary on the second delivery. Chance has been put down. Maybe having some problems in sighting that ball. Score moves to 4 in pursuit of 72 runs in this mega final of Amdar Chashak 2024. Swing, missed, dot delivery. Just that when you are chasing 72 in a big final, you need to start well. And these two men have always started well in entire tournaments. In the air and gone, given, and a breakthrough. Azim is the first casualty. It's 4 for 1. Aryan Panthers 77-77. Walking Dilip. So new man is Dilip. Walking Dilip. Replacing Azim. 4 for 1. Aryan Panthers 77-77. Reverse sweep, missed. Dot delivery. So far has been excellent. Just that boundary that he gave away would have been gone. Would have been nothing on the scorecard. Just that the fielder making some mistake.
Reverse sweep again, missed again. Excellent over coming to an end. Just 4 from it. 4 for 1 after 1. Aryan Panthers 7-7, 7-7. Change in bowling. It will be Rudresh from the highway end. Four for 1 after 1, needing another 68 runs. 68 runs required in 42 deliveries. 68 in 42. Yes, Rudresh to Sarfaraz. Nawaz. That's a wide. Extras. Big hit and gone over mid wicket for a maximum. That will have the Aryan Panthers 77 going. The supporters look happy. Score moves to 10, in fact 11. Sarfaraz Nawaz with that maximum over mid wicket. Nicely bowled, looking for a quick single, and will take the single eventually. Score moves to 12. Officials in this particular game: Govind Prabhu along with Sadgiri Naik. For a few days we also had Punya Palkar, Mosim Sheikh, Rupesh Naik, Tushar Sawant, Wasim Khargis. Siddhivinayak cricketers would like to thank all of them. Nicely bowled, dot delivery. Nicely played in the gap, and that will be a boundary. Hawking Dilip with that boundary. Score moves to 16. Just starting to get a move on. Aryan Panthers 7-7, 7-7. Siddhivinayak cricketers would also like to thank Shreyas. Where is Shreyas? Yes, he is just below that YouTube camera guy at long on. Nicely played in the air and gone. Another wicket falls outside half of the bat. And Dilip is heading back to the pavilion. 16 for 2.
New man in is Anil. Lets that one go. That will be a wide. Needs to re-bowl it. Score moves on to 17. 17 for 2. Unless and until that man at the non-striking end is there, there is lot of hope. Swing missed again. Dot delivered and after completion of 2, it's 17. 17 for 2 after 2. Plenty of batting to come for the Aryan Panthers. 77-77. Still have got Riaz, Deepak, Nandesh, Lokesh, Sangmesh. So plenty of batting to come. Another 6 overs left. Another 6 overs. They need another 55 runs. 36 deliveries left and 55 runs to get for Aryan Panthers. Winner to take home rupees 1,01,000 plus trophy. Runners up will get rupees 50,001 plus trophy. Let's see which team it will be. Team in orange that is fielding right now. Avish Levin Karapur have set a target of 72. Team in red batting, that is Aryan Panthers, 7777. Need another 55 runs in 36 deliveries. Change in bowling. It will be Siddesh. Swing missed, dot delivery. Needing another 51 runs. 51 runs required. 51 in 34. 34 deliveries, 51 required for Aryan Panthers. Nicely played. Looking for a quick single with a fumble from that fielder. And Sarfaraz gets a single to get off strike. Score moves to 22. 22 for 2 in pursuit of 72 runs. Need exactly 50 runs now. 50 runs required in 33 deliveries. 33 deliveries, 50 runs to get for Aryan Panthers. 77-77. Nicely bowled. That will be a dot delivery. Again, excellent bowling this. So far giving away just final 2 deliveries in this third over. Oh, could have been a catch, but just falling short of the fielder. It's a dot ball. Making a comeback, the bowling team. Still out there in the middle, Sarfaraz Nawaz. Lot of hope
on his shoulders. Lets that one go. That will be a wide. Still have the big man Riaz also following up. Last ball. Again, lets that one go. That's wide. Score moves to 24. Third over in progress. Final delivery coming out of this particular over. In the air, and that's big. Just on the pendle. Is 8.40, needing another 42 runs. 42 runs required in 30 deliveries for Aryan Panthers. 77-77 Sankwar. And that's gone big. That's gone for 6. Straight over the bowler's head for a maximum. Score moves to 36. Need another 36 runs. 36 required in 28 deliveries. काढून देऊ ते त्यांची चॉईस आहे. त्यानंतर प्लस कर आणि ठेव त्याचं लिहून सर. हां ते सोडलंय चांगलं आहे. त्यांना डिसाईड करू ते. After that confusion, the original ball is back. Thank you to everyone who helped in getting that ball. 36 required in 28 deliveries. 36 in 28 for Aryan Panthers.
It's just gone past 2 in the morning. And still some confusion. Sarfaraz Nawaz very precise every time. And why not? Playing for a big prize. 1,01,000 plus that big trophy. Why wouldn't you be sure? Just getting all things right. Umpires also confirming. Discussion in the middle. Seems to be fine. And we'll get on with the game as early as possible. .36 required. 36 in 28. Here's Harshad Matondkar. Battle within the battle. Harshad Matondkar against Sarfaraz Nawaz. Two of the best in Goa. Swing in the air. Fielder will watch it sail over his head. Another maximum. 2 in 2 now. Score moves to 42. Needing just 30 runs. 30 runs required in 27. Foolish inland delivery and played over cow corner. For a while that fielder was in business, but not for so long. Just went over him. Swing missed. Dot delivery. Just that the Avish 11 Karapur need to be mindful. As this man is key, you need to get rid of him as early as possible. In the air, chance. No, nobody there. It's gone all the way for 6. Flat hit for 6. Score moves to 48. Current rate at the moment is skyrocketed to 12.52. Required rate is just 4.80. Needing another 24 in 25. Just 4 sixes and it will be all over. Easier said than done. Full toss and this time 1 bounce over the ropes for 4 in the parking lot. Score moves to 52. 52 for 2 after completion of 4 overs. Just 20 required in 24 deliveries and it will be change in voice. It will be Jay Bhosle sir. Hello. फक्त 20 धावांची आवश्यकता. एका बाजूला सरफराजचं वादळ मैदानावर घोंगावताना दिसतंय. एकही गोलंदाज या तुफानाला आवरू शकत नाही या मैदानावरती. यावेळी एक मोठा फटका, फसलेला फटका हवेत बराच वेळ. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक झेल सुटला जातोय आणि चेंडू मात्र जातोय सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी, चौकारासाठी. एक संधी होती कमबॅक करण्याची. एखादा झेल टिपला असता, एखाद्या बाजूने गडी बाद झाले असते, एक दबाव या ठिकाणी बनला असता. मात्र सरफराजने सुरू केलेली वादळी खेळी या मैदानावरती दुसरा फलंदाज त्याला तशीच साथ देताना या मैदानावरती दिलीपही दिसतोय. झेल सुटला तो सुटला. फक्त आता 16 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. परत एकदा एक मोठा फटका, चेंडू जातो परत एकदा फाईन लेगच्या दिशेने सीमारेषेच्या बाहेर. या सामन्यातील आव्हानाची हवाच काढून टाकले ती मागच्या षटकामध्ये सरफराजने आणि त्याचमुळे हे 2 लागोपाठचे 2 चौकार. त्याचमुळे आता म्हणावं लागेल केवळ औपचारिकता शिल्लक असेल या सामन्यामध्ये. जशा पद्धतीची धावसंख्या उभारली गेली असं वाटलं होतं या ठिकाणी अविश 11 कारापूरचा संघ झगडेल या मैदानावरती.
परत एकदा यॉर्कर लिंक पद्धतीचा चेंडू यावेळी कव्हरच्या दिशेने खेळला जातो. एक धाव तर निश्चित मिळेल. एकेरी धावेवरती या ठिकाणी समाधान. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न ओव्हरथ्रो केला जातो या ठिकाणी, म्हणजे सामना जवळपास या ठिकाणी जिंकण्याच्या वाटेवरती दिसतोय तो म्हणजे आर्यन पॅन्थर्स. परत एकदा ओव्हरथ्रो ज्या ठिकाणी केवळ सिंगल आणि या ठिकाणी मात्र गडी बाद होतोय. धावबाद या ठिकाणी होतोय. 2 धावा धावफलकावरती जमा होत आहेत. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न फलंदाजाच्या अंगाशी येतोय आणि 2 धावेने एकूण धावसंख्या आता पोहोचली ती 62 धावांवरती. अवघ्या 10 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. नवीन बॅटर मैदानात दीपक आपल्याला जाताना दिसतोय. रियाजला अजूनही मागे ठेवलाय कारण आता केवळ औपचारिकता शिल्लक राहिली ती या सामन्यात अवघ्या 10 धावांची आवश्यकता. रियाजला उतरण्याची गरज भासेल की नाही ते या चप्पूच्या अर्थात सरफराजच्या विकेटवरती अवलंबून. सामन्यात कमबॅक करण्याची एक संधी अगोदरच्या चेंडूवरती जो झेल सुटला त्यावेळी होती. तो झेल टिपला गेला असता तर मात्र तो 2 चौकार वाचले असते आणि सामन्यात पुन्हा एकदा रंगत या ठिकाणी पाहता आली असते. काही प्रमाणात वापसी करण्याची संधी होती कारापूर संघाकडे, मात्र ती संधी गमावली गेली या मैदानावर. यावेळी मात्र बॅटच्या आतील बाजूला लागतोय. डीप स्केलच्या दिशेने सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते. 1 धाव त्या ठिकाणी मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकते ती 63 धावा धावफलकावरती. 9 रन्सची फक्त आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. आमदार चषक 2024 या मैदानावर. यावेळी मात्र खडे खडे खेळलेला फटका चेंडू जातोय आउट ऑफ द मार्क. 6 धावांसाठी आणि या षटकाराने धावसंख्या पोहोचते ती 69 धावांवरती. अवघ्या 3 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. फक्त 3 धावा हा सामना जिंकण्यासाठी म्हणजे अजूनही बरेच षटक शिल्लक, बरेच गडी तंबूत शिल्लक. यावेळी मात्र मोठा फटका आणि या विनिंग शॉटने सामना पूर्णपणे एकतर्फी जिंकतोय आर्यन पॅन्थर्स. 70-70 चा संघ या मैदानावर आमदार चषक 2024 चा मानकरी ठरतोय. आर्यन पॅन्थर्सचा संघ या मैदानावर. मात्र रनरअप्स वरती समाधान मानावं लागतंय ते